बेलियो तुसी देख रहे हो PPTV ते मैं तुहाडा प्रौणचारक मियाँ आसफ अली ते इस टाइम मेरे नाल एक बड़ी वड्डी हस्ती मौजूद है। चलो दोबारा कर लेना। बेलियो तुसी देख रहे हो PPTV ते मैं तुहाडा प्रौणचारक मियाँ आसफ अली ते मेरे नाल इस टाइम एक बड़ी वड्डी हस्ती मौजूद है। तुहानूं पता बाबा जी गुरु नानक देव जी के 552वें जन्मदिन दीयां तकरीबात जारी आ ते उस सिलसिले पूरी दुनिया तो जिहड़े सरदार आ वो आ रहे हैं। मेरे नाल इस टाइम मौजूद है डॉक्टर तरनजीत सिंह बुतालिया। डॉक्टर तरनजीत सिंह बुतालिया बड़ा वड्डा नाम है और इन्हां दी एक बड़ी मशहूर किताब जिहड़ी इन्हां ने लिखी अपने घर वापसी लैंदे पंजाब तक ते ओह भी इन्हां ने लिखी है और बड़ी ऐसी किताब है कि मैं भी जदों पढ़ी तो एक बारी तो बंदा हिल जाता सो पढ़ के। तो जी आया नूं सरदार जी। बड़ी मेहरबानी जी। हमेशा अपने बजुर्गों की जमीन पर आके दिल में खुशी बड़ी होंदी है तो खून बच जाता आदमी का। तो अज तो मैं अपनी पूर्वा भैन जी मेरी भैन जी हैगी है असी गुरमुखी ते शाम की क्लासां देंदे हैं इकट्ठे। असी कभी मिले नहीं तो पहली बार असी मिले हाँ तो बहुत खुशी है इत्थे आके जी। मेहरबानी आप जी दी। अच्छा तुसी पहली बारी इत्थे आए हो यानी पूर्वा दे कोल? हाँ जी पूर्वा ते मैनू काम करते 6 महीने हो गए इकट्ठे लेकिन मिले असी पहली बारी 3 दिन पहले। हाँ जी आउण जाण दे तुहाडा लगा रहिंदा? हाँ जी लेकिन यह है कि अपने दिल के जोड़े लोग होंगे जिवें देखो ना जी असी क्लासा ऑफर करते हैं कि जोड़े लोगों को गुरमुखी आती है चढ़ते पंजाब के वो लैंदे पंजाब की शाहमुखी सीखन जो शाहमुखी आती हो गुरमुखी सीखन तो पूर्वा भैन जी ने क्लासा शुरू की तुम दसो जी वो बारे। हाँ जी हाँ जी असी दीवे सांझा पंजाब के असी ये प्रोजेक्ट लेके आए हैं जो शाहमुखी जानते हैं उन्होंने गुरमुखी क्लासिस रहे हैं और गुरमुखी वाले लिए शाहमुखी और ऑनलाइन सिखाने 8 हफ्ते की क्लासेस ने और ये बिल्कुल फ्री कोर्स है। कोई असी फी वगैरह कुछ नहीं लेंदे। असी कायदे भी प्रोवाइड करने मटीरियल भी पढ़ाने सूफीज़म भी पढ़ाने गुरुआं दे नाल भी जोड़ने। सानूं लगदा है कि अपने सांझे स्क्रिप्ट्स नूं जदों तक असी नहीं पढ़ांगे उन्हां नूं नहीं समझांगे असी इकट्ठे नहीं हो सकते। तो असी अपनी सांझ जो है स्क्रिप्ट्स के थ्रू भी एक दूसरे नूं पढ़ा के वधा रहे हैं जिंदे तरनजीत सिंह वीर जी जो है सब तो अहम किरदार निभा रहे हैं लोगों नूं जोड़न वाला। ये कहते ना पंजाब के 3 हिस्से है जी। एक है चढ़दा पंजाब एक है लहंदा पंजाब एक है डायस्पोरा पंजाब। असी तीनों जी वीर जी जो इकट्ठे हो के तीनों पंजाब के हिस्से इकट्ठे रल के काम कर रहे हैं। देखो जी साढ़े जो बजुर्ग है असी उन्हें बहुत इज्जतमान करते हैं लेकिन 1947 में जो उन्हें हालात किए वो शर्मनायक है। वो जो खून के धब्बे है ना जी वो पता किन्ने धोने हैं वो असी सारे ने रल के धोने। तो जिवें सांझा पंजाब या गुरमुखी ते शाहमुखी की सिखनी असी मैं जी देखो वारिस शाह पढ़ना है मैं गुरमुखी थोड़ा पढ़ांगा वारिस शाह पढ़ांगा तो मैं शाहमुखी जिदे उन्हें लिखे वो पढ़ांगा ना जाके। तो ये आपस में दोस्ती प्यार जोड़ा है ना जी वो नाल ही असी अपने बजुर्ग के धब्बे है खून के असी धोने हैं। जो उन्होंने किया हो गया असी अगे दी देखना। नहीं ये गल तुसी बड़ी वड्डी कीती कि जेडे सन 47 वाले तो वाकयात ऐसे आ कि नहीं भुलते। तुसी हुण देखो असी भी उधर दे असी जलंधरों आए हुए हैं। बिल्कुल जी। और जदों भी याद आउंदे आ मामलात ते मसाइल मेरी अपनी दादी जिहड़ी सीगी मैं अक्सर दोस्तों नूं गल दसदा हुंदा वो 2016 च उन्होंने फौत होए वो अखीर ती यही कहती रही कि मैं अपने देश जाना देख के आना। तो यानी कि ये गल जी बल्कि हाले भी मैं अपनी अम्मी नाल गल करदा जो उन्होंने पुछदा वा तो वो कोई गल होवे तो वो कहंदे जी अच्छा देश की गल कर रहे हैं यानी कि वो कभी उन्होंने जलंधर कह के गल नहीं की और उन्होंने हमेशा यही गल की कि अच्छा वो देश च हुंदा सी असीं ते हुंदा सी ये हुंदा सी। तो ये गल तो बिल्कुल तुहाडी ठीक है। अच्छा अपना इलाका जिहड़ा इत्थे तुसीं पहली बारी अपने इलाके च कदों आए सी? मैं जी दिसंबर 2019 में वीर जी पहली बारी आया सी। साडा पिंड है बुताला सरदार झंडा सिंह तो उत्थे साडी अपनी जद्दी हवेली भी हैगी है। मेरी दादी ने मैंने दसिया कि जद्दी हवेली काला मोर बने हैं। तो जो मैं गया दिसंबर 2019 में वो काला मोर उस तरह ही दीवार से खड़ोता सी सड़ियाँ इट्टां दा बनिया सी। देखो जी वो मोर मेरी वेट करता सी कि आएगा मेरी जद्दी हवेली ली। तो जी मैं वो एक नज़म लिखी है तुहानूं सुना देंदा मैं 4-5 पंक्तियां हैं। बुताले पिंड विच इक मोर हा बुताले पिंड विच इक मोर हा एक काला कलूटा बहुत ढीठ हा बहुत ढीठ हा। बुताले पिंड विच इक मोर हा एक काला कलूटा बहुत ढीठ हा 72 साल एक दीवार ते टंगिया रहा 72 साल एक दीवार ते टंगिया रहा अपने अनू घर बुलांदा रहा। जी मैं 2019 आया सी उदों लिखी सी नज़म मैं इस बारी जो मैं फरवरी में भी इस बारी आया तो जो जोड़ा है ना कुड़ियां का मदरसा बन गया है। तो उन्होंने होया की है कि जोड़ा काला मोर है ना अगली दीवार है वो तो उन्होंने सारा ना कली कर दी है
ਤੇ ਮੋਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ, ਅੱਛਾ ਮੋਰ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਲਾ ਢੀਠ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਲਾਕ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਚਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੱਦੀ ਕਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਿਆ ਬੈਠਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਲਾ ਸੜੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਅ ਆਏ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਹੋਈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾਲ, ਜਦ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੀਂਹ ਰਖਵਾਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਕੋਲੋਂ ਰਖਵਾਈ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਉਹ ਨਬੀ ਖਾਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਫਰਜ਼ੰਦ ਹੋ। ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਫਰਜ਼ੰਦ ਹੋ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਇੰਨਾ ਮੁਹੱਬਤ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਜਾਂ 1947 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਦੋਸਤ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜਾਂ ਪੜਦਾਦੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਹੈ, ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਚੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਰਕ ਹੋ ਗਏ, ਚੀਮੇ ਹੋ ਗਏ, ਸੰਧੂ ਹੋ ਗਏ, ਗਿੱਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੋਸਟਲੀ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 75 ਸਾਲ ਬੀਤੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾ, ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਗੱਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਹੋਪ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮੇ ਆਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਤਬੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਮੁਖੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਖੌਫਨਾਕ ਯਾਦਾਂ ਵਾ, ਉਹ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੀ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਦੇ ਪਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੁਰੇ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸੋਚੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਲਾਹੌਰ ਡੇਂਗੂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਡੇਂਗੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਤੇ ਪਰਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਵਾ ਤੇ ਪਰਿੰਦੇ ਅਮਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੀ ਹੈ ਨਾ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ, ਉਹ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੇਟ ਨਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਟਰੀਅਟਿਜ਼ਮ ਆਫ ਹੇਟ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ, ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਵਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂਰ ਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜੇ ਗੁਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੌਣ ਮੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਭਲੇ ਤੇ ਬੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਬਤਾਲੀਆ ਜੀ ਨਾਲ। ਬਤਾਲੀਆ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੁਣਾਓ। ਕਿਹੜੀ ਵਾਲੀ? ਇਹ ਵਾਲੀ, ਮੋਰ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ। ਲਓ ਜੀ, ਬਤਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਬਤਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਰ ਹਾ, ਬਤਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਰ ਹਾ, ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਲੂਟਾ ਬਹੁਤ ਢੀਠ ਹਾ। ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਲੂਟਾ ਬਹੁਤ ਢੀਠ ਹਾ, 72 ਸਾਲ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਰਿਹਾ। 72 ਸਾਲ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੀ ਆਖਰਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਸੁਣਾ ਦਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅਨਾਰਕਲੀ ਦੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਨਾਰਕਲੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ ਅਨਾਰਕਲੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਅਨਾਰਕਲੀ ਲੱਭਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਕਬਰੇ ਤੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਕਬਰੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਨੇ ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਬਰ ਉਹ ਕੋਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਬਰ ਇਹਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਚੁਰਚ ਬਣਾਤੀ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਚੁਰਚ ਚਰਚੀ ਚੁਰਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ।
ਚੁਰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹ ਕਬਰ ਉਹਦੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਏ ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਨੇ ਤੇ ਲਾ ਗਏ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਨਾਰਕਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਅਨਾਰਕਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੋਚੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਨਾਰਕਲੀ ਲੱਭਦਾ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੈਂ ਨਜ਼ਮ ਚਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਅਨਾਰਕਲੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਅਨਾਰਕਲੀ ਲੱਭਣ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਵੀ ਪੁੱਟ ਛੱਡੀ। ਕਬਰ ਵੀ ਪੁੱਟ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਚੁਰਚ ਬਣਾ ਛੱਡੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਨਾਰਕਲੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਨਾਰਕਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਚੀਨੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਭੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੀਨੀ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲਦੇ, ਔਰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਅਨਾਰਕਲੀ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੋਚੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਅਨਾਰਕਲੀ ਕਿੱਥੇ ਗੁੱਜੀ? ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਭਰੂ ਮੁੰਡਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗੁੱਜੀ। ਉਹ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਰਕਲੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਲਾਈਫ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ। ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ। ਬਸ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪੂਰਵਾ ਭੈਣ ਜੀ? ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕਿਆ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਵਾਂ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਯਾਦਗਾਰ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵਾਕਈ ਤਰਨਜੀਤ ਗੁਤਾਲੀਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆ। ਔਰ ਐਸੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੁਣੀਆਂ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਖਾਹਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੁਣੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ।